रुद्राय प्रजे एतसे मेरुत्तमाय दव्यसे योजे वसन्तमं बुधे नमो अस्तु सर्वेभ्यो ये केशवदेवता ये अन्तरिक्षे ये दिवेभ्य सर्वेभ्यो नमः सत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ नमो देव्ये महादेव्ये शिवायै सदा नमः नमः प्रकृते भद्रायै नियता प्रणदास्पदम् इदं फलं मया देव स्थापितं पुरदस्तव तेन मे सुफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಜನವರಿ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಈ ಒಂದು ನಾಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣ ದೇವರ ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ತ ಸಕಲ ಪರಿವಾರ ದೇವಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಾಡುವಂತಹ ದಿವಸ. ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗುಳಿಗ ದೇವರಾಜನ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಜನವರಿ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಮಾಡುವಂತಹ ಆ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಜನವರಿ 27ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅನುಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಆ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಗಳು 22ನೇ ತಾರೀಕಿನ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ನೀವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಆ ಗುಳಿಗ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಬನ್ನಿ ಹಣ್ಣು ಬಳೆ समस्तभक्तरानाम क्षेमस्थैर्य विजय अभयारोग्य आध्यात्मिक आदिभौतिक आदिदैविक तांत्रिक दोष वीराधिकार अग्नि देवता आराधन गुಳಿಗೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಸಮಸ್ತ ದೋಷ ವೀರಾವಿಹಾರಕಮ್ಮ ತತ್ರಾನ್ನೇ ರವಿಶಂಕರಚಕ್ರದವಿಡ ಪ್ರಾರಗಿಸಸ್ತಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಮಾರವಿದ ಮೌಢವದ್ರೇಶವಾನಿಕೆ ನಾನಾ ರತ್ನವಿದ ಮುಂತಾದ ದತ್ತಂ ಶೋಭಾಮ್ಮ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ದೀಪ್ತ ದೀಪಲಕ್ಷ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀವಿಲಾಸಾತ್ಮಮ್ಮ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಮಂಡಲವಿಲಾಸಾದಿ ಯೋಗಮಂಟವಾನ್ಹ ರಥಮಂಟವಾನ್ಹ ಸ್ವರ್ಣಮಂಟವಾನ್ಹ ಯೋಗಮಂಟವಾನ್ಹ ಪದ್ಮಪೀಠಾಯ मंडलदर्शनः प्राणसमर्पयामि प्राणसमर्पयामि तथा निर्विघ्नासिद्धर्थं महागणपतिश्रे ओम भूः महागणपतिम् आवाहयामि स्वाहायम् आवाहयामि स्वाहा महागणपतिम् आवाहयामि स्वाहा महागणपतिं साम्यं पुरेमि आवाहित महागणपतयः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्
ध्यायेति त्वं भूमिरापो निलो नरो नभः त्वं दत्त्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयाधीतः त्वं देहत्रयाधीतः त्वं कालत्रयाधीतः त्वं मूलाधारसिद्धोपेत्यं त्वं चक्षुरात्मकः वायुयोगदाध्यायचैत्यं त्वम् अकारो द्यवरूपं अधस्वाररूपं विश्वरत्नरूपं नादसन्धान्न संविदासन्धे दैता गणेशविद्या गणकर्षिः निर्जरद्गायत्री क्षुन्तः श्रीमहागणोदरदेवता ओं गङ्गावदये नमः एकदन्तायत्नः द्विजाद्रि विज्ञाननाशमाय सर्वाणनायक महामृतः प्रार्थनां समर्पयामि नमस्कारां समर्पयामि अनेन षोडशोपचारकृतमुजं भगवन्ते विघ्नहर्तारे महागणपते प्रियदाम् Jabaletanami yatyam sadam yurdanaveyamphe Yasmai Granastamrarimbarayamade Agarate Eshudhavade Bhavitavade Ukerignishudade Yamai Gavane Saraswati Saraswaram Radasakya Adakya Radadavasayate Gaya Kanaja
ब्रह्मणा शिवमे सुधा ओम ईशान सर्वविद्यानामीश्वर सर्वभूतानां ब्रह्मादिपदर ब्रह्मणोदिपदर ब्रह्मा शिवमे अस्वधा ओम ओम महादेवाय और वप्रात्यागतो अधिव्योत्तरः श्रीकावादते नमः निरस्तसारस्वरं देव्यायते अवेदः श्रेतनः आनोद्यस्वारं देवानमस्करे वृक्षेणवसरिम्बयाः निग्रामादो वृक्षदवद्वन्तो अनुक्षणः श्रीमन्महादेवाय नमः ओम नमो श्रीगणपते तमेव प्रत्यक्षं करोति तमेव ज्ञानं दत्ताते तमेव कर्म दत्ताते तमेव अवानुचानमवशिष्यं अवमेयः समानन्दमयत्तं ब्रह्मयातं सत्यान्दादेवदेतं प्रत्यक्षं महादेवं ज्ञानमयो विज्ञानमयो ते सर्वं वेदं तत्त्वजाते सर्वं वेदं तत्त्वस्थिते सर्वं वेदं हृदये सर्वं वेदं देवमस्ति सम्पूर्णरामं देहस्यादीतातं कालस्यादीतातं मूलाधारदोषित्यम् वेदान्तेन प्रदक्षितः तस्य प्रकृतिरेण त्रयः परस्य महेश्वरः साङ्गाय सर्वबाधाय सायुधाय सहस्रियाय सान्निध्यदेवताभ्यो नमः ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾದಂಥ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ಆಗದಿದ್ದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೈವಜ್ಞರತ್ತ ನಾವು ಸೂಚನೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಉದ್ದೇಶಿಸುವ ಹಾಗೆ ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಂಥದ್ದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾವು ದೈವಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ತಗೊಂಡ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಒಂದು ಅನುಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅನುಜ್ಞೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾವು ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತೊಂದು ನಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣಾಂತರವಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ದೇವತಾ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅನುಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅಂಥ
ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಏನು ಆ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳುಂಟು ಅದು ಕೂಡ ಸಾಂಗೋಪಾಂಗವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಉತ್ತಮವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟಗಳು ತೊಂದರೆ ಬರದ ಹಾಗೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಭವಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವ ಅದು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಕೂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಉತ್ತಮವಂತಹ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳೇ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟಗಳು ತೊಂದರೆ ಬರದ ಹಾಗೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಸರ್ವೇರನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಹೇಳುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಅಂದರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಕಂಟಕ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಆ ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಸಂತೋಷಿತವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟಗಳು ನಷ್ಟಗಳು ತೊಂದರೆಗಳು ಬರದ ಹಾಗೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿಷ್ಟ ಫಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸದಾಸ್ತು ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅದು ಕೂಡ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಸಮಯ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ क्षमन्तं नेत्रं ग्रापं संप्रभाय महासक्षणेन चित्वा हित्वा आतवै गौर्में द्रविदेष्टं द्रव्यमगं जगन्
ಹಾಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಪರಮೇಶ್ವರಲ್ಲಿ ಗುಣಗಾಯನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.
नमोऽस्तु सर्पेभ्यो येकेभ्यो दर्पेभ्यो नमः ओम पन्नगाधिपतर्देवो अनंतो नाम नामतः विष्णुपीठात्तरे तुभ्यं नागराजाय ते नमः वासवी नागराजस्वामीदेवताभ्यो नमः ओम ಮಂತ್ರಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಸಮರ್ಪ್ಯಾಮಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವದ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಿಂದ 22ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ನಾಗರಾಜನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರ ದೇವಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅನುಜ್ಞಾಪನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಪಗಳ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾಗರಾಜನು ಹಾಗೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರ ದೇವ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ದೇವರ ಆ ರಕ್ತೇಶ್ವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷೆ ಹಾಗೆ ಆ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯವಾದನ್ನು ಕೂಡ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಧನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಬೇಕು. ಬಂದಂಥ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಧರ್ಮವ್ಯಾಧಿಗಳು ದೋಷಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗ್ರಹಚಾರಗಳು ಇದ್ದಂಥ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾಗರಾಜನು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಸಮಸ್ತವಾದಂಥ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧನಧಾನ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೊದಲೇ ಬಂದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ನಾಗರಾಜನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಯಜಮಾನ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ರಕ್ತೇಶ್ವರ ದೇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹರಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಗರಾಜನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ
Thank you.